Nepal is blessed with a backdrop of the majestic Himalayas, attracting a large number of tourists who enjoy the unique landscapes as well as the hospitality of the Nepali people. However, due to this special geographical feature, Nepal is also considered one of the most earthquake-prone regions, as the Himalayas are among the most seismically active regions in the world. नेपाल दक्षिणतर्फको इन्डियन प्लेट र उत्तरतर्फको युरेसियन प्लेटको बीचमा अवस्थित छ। यसरी सञ्चित शक्ति त्यहाँका चट्टानहरूले थेग्न नसक्दा एक आपसमा चिप्लने गर्दछन् र नेपालमा ठूला समय-समयमा भूकम्पहरू जाने गर्दछन्। Now 97 and 96 years respectively, historian Purushottam S.J.B. Rana and Hari Bahadur Deuja, the former driver for Mahakavi Lakshmi Prasad Devkota, vividly recall the horrors of the 1934 earthquake. 90 सालको भूकम्पमा म चाहिँ नि 7 वर्षको थिएँ। म 7 वर्षको बच्चाले चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरि म सुतेर चाहिँ नि करिब 1:30 बजे कति बजे गएको छ अनि मेरो मुहाले भूकम्प गयो भनेर कराइ बक्स्यो। सबैजना चाहिँ नि ल भूकम्प गयो बाहिर निस्किनु पर्छ भनेर चाहिँ अब त्यो चोटसोट के लाग्दैन म हिँडिहालेँ। बरना तल बरना पुगेर त कुहिरो लागेको जस्तो डम्मै त्यो त हरबहर गइरहेको भएर चाहिँ नि अन्दाज गरेर बाहिर ढोकामा निस्केँ। अब 90 सालको कुरा त के भएर यसो भौतपुरतिर हेऱ्यो तुवालो लागे जस्तो धुलो उड्या देखिन्थ्यो। अब भत्काउँदाखेरि त त्यो त्यता मकै के अरे त्यता उता भटमास त्यता खोर्सानी त्यता सब भद्रगोल। The 8 magnitude mega earthquake occurred on January 15, 1934, with its epicenter in Bihar, India. Famously referred to as Nabe Saal Ko Bhuichalo as per the Nepali calendar, it resulted in a large number of casualties. The death toll is believed to be over 8,000, with 3,000 left injured. More than 200,000 buildings were damaged. The earthquake was a huge blow to Nepal's cultural heritage. यहाँ 133 वटा भन्दा बढी सम्पदाहरू टोटल्ली कोल्याप्स भए। कोल्याप्स भएका जुन त्यो सम्पदा भित्र अन्तर्निहित पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू, चाहे मूर्ति हुन्, चाहे अरू वस्तुहरू हुन्, चाहे टुडाल होस् वा चाहिँ त्यो मन्दिर अथवा त्यो सम्पदा वा त्यो स्मारकमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू छन् जसले जो पुरातात्विक महत्त्वका छन् ती सामग्रीहरू धेरै एकैचोटि कुनै गार्बेजमा भित्र चाहिँ पुरिए। It was reported that Kathmandu, Bhaktapur and Patan suffered the most during the 1934 earthquake. A total of 177 temples, public shelters and palaces were destroyed in Bhaktapur alone. In Kathmandu, the Malla-era darbars turned into rubble, and historic monuments like the Rani Pokhri, Ghantakar, Darahara all collapsed within minutes. The 11-story iconic Darahara, one of the major attractions in Kathmandu city, was built by General Bhimsen Thapa in 1825 as per the order of Queen Lalita Tripura Sundari, thus standing as a testament to Nepal's civilization dating back to that year. It was torn in half in the mega earthquake of 1934 and was reconstructed in 1936 as a 9-story tower by Prime Minister Juddha Shamsher Rana. 1990 मा त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग गरिएको देखिएन। त्यसलाई सामान्य हिसाबले मात्रै त्यो स्ट्रक्चर खडा गर्ने हिसाबले मात्रै हो। त्यसले लोड लिन सक्ने विन्ड लोड अरू चाहिँ लाइभ लोडहरू लिन नसक्ने भएको हुनाले त्यो बेला राम्रोसँग त्यसको चाहिँ रेट्रोफिटिङ गरेको भएदेखि सायद अहिले पनि यो त्यो नुकसान हुँदैन थियो, त्यो भत्किदैन थियो। The traditional settlements of Kathmandu Valley, like Bongmati, a township with various communities living around the core Newari settlement, were left with nothing but their resilience to pick up the pieces. 90 सालको भूकम्पमा सबै ध्वस्त भएको र मात्र यो मन्दिर मात्र केही नभएको अवस्था थियो हैन।
त्यतिखेर चाहिँ पुनर्निर्माणको अवस्थामा पनि यो पछि घर बनाउँदाखेरि पनि मानिसहरूले चाहिँ अब दायाँ र बाहिर र भित्र मात्रै इँटा राखेर भित्र सबै डेब्रिज जति भट्किएको छ त्यही डेब्रिजलाई नि रियुज गरेर उहाँहरूले जेनतेन गरेर बनाएको अवस्था थियो। ज्यानलाई व्यवस्था गरेर उहाँले कल्चर बचाउन थाल्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै घरहरू भग्नावशेष अवस्थामा थियो। त्यो भूकम्पले सबै ध्वस्त भयो। There were casualties and damage to properties outside Kathmandu as well, but due to lack of documentation in the districts, the magnitude of the damage could not be ascertained. In Kathmandu, some documents were salvaged. युद्ध शमशेरले जुन संरक्षण सम्वर्धन गरे त्यसको स्पष्ट चित्रहरू पाइन्छ। त्यो हामी त्यसको वास्तुकलाका आधारमा उनले चाहिँ प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको आधारमा र उनले प्रयोग गरेका इँटाहरू र शैलीका आधारमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले अभिलेख तयार गर्ने हो भनेदेखि विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। हामीले अभिलेख तयार गर्न सक्छौँ। अब अहिले बनाउँदाखेरि र अब त्यो बेलामा जीर्णोद्धार गरिएका अथवा मर्मसम्म गरिएका जति पनि सम्पदाहरू छन् त्यो सम्पदाहरू चाहिँ त्यो बेलामा कति थिए भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट रूपमा ल्याउन नसके पनि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि अथवा सूचीकरण गर्न नसके पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कति भएका थिए भन्ने कुरा एउटा टेन्टेटिभ डाटा हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। Major General Brahma Shamsher Rana, author of Great Earthquake of 1934, provides access to first-hand reports of that year. He mentions in his book that the earthquake triggered many landslides in the east, in the vicinity of Udaipur Gari and Dharan, and also near the village of Bhojpur. Despite the huge losses, the reconstruction process started immediately after the establishment of the Relief Fund. 1934 को हिस्ट्री पनि हामीले चाहिँ हेर्नुभयो भने धेरै चीजहरू स्टेट गभर्नमेन्टले नै त्यसलाई रिबिल्ड गर्यो र अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर चाहिँ सायद त्यो बेलासम्म स्टेट गभर्नमेन्ट चाहिँ बलियो थियो, फाइनान्शियली चाहिँ राम्रो थियो, रिसोर्सहरू थिए। The Office of Earthquake Relief was set up at Mahankal temple premises in Kathmandu to draw up plans, collect funds, and to distribute loans for reconstruction. However, during the rebuilding process, there were changes in the style and designs which were different from the previous architectures. त्यो बेलामा यति जतिको हाम्रो भूकम्प पछि हामीले जुन हामीलाई चाहिने आवश्यक रिसोर्सेस इन टर्म्स अफ फाइनान्शियल होला, टेक्निकल होला, अरू किसिमका एसिस्टेन्ट वा चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा हामीलाई चाहिने सन्दर्भमा त्यो बेलामा देश सक्षम थिएन। जे स्रोत थियो, जे साधन थियो, जे वरिपरि जे भेटाए त्यो बेलाका जो त्यो टेक्निसियनहरू थिए भनौँ अथवा त्यो प्रविधि र प्राविधिक थिए अथवा त्यो चाहिँ त्यो किसिमको म्यासन प्रयोग गर्ने कुरोहरू थियो, उनीहरूले त्यहाँ भएका कुरा गरेर चाहिँ त्यो त्यस्तो इरेक्ट अथवा त्यसको मौलिक स्वरूप परिवर्तन गयो। त्यो 1934 अर्थक्वेकमा भत्किएपछि चाहिँ त्यो मन्दिरलाई बनाएन, त्यसलाई एउटा टेम्पोररी हिसाबले एउटा डोम आकारमा बनाएको थियो। त्यो डोम आकारमा बनाएको त्यो मन्दिर मात्रै होइन कि यहाँ वरपर हेर्नुभयो भने अझ 8-10 वटा मन्दिरहरू त्यस्ता छन् जुन ओरिजिनल चाहिँ कन्फिगुरेसनमा बनेन। Just like every cloud has a silver lining, the disaster also created an opportunity to develop a new city. Prime Minister Juda Shamsher Rana built the first planned streets in Nepal. In the course of building a new city, change in structure of a few heritage monuments were criticized by some. हनुमान ढोकाभित्र पनि हनुमान ढोकाका वरिपरि पनि थुप्रै यस्ता महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू छन् जुन स्मारकको स्वरूपमा चाहिँ उनले कटौती गरेका छन्। त्यो बेलामा चाहिँ अब काठको त के अरे तपाईँको सप्लाई त कम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनले काठमा चाहिँ अब काठ सप्लाई कम भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि झिँगटीको छानामा त अत्याधिक मात्रामा काठहरू चाहिन्छ। त्यो काठहरू तत्कालीन समय यथाशक्य समयमा पूर्ति गर्न सकेनन् होला। त्यस कारणले गर्दा झिँगटीका कतिपय छाना भएका सम्पदाहरूलाई, टेम्पलहरूलाई उनले चाहिँ कोरोगेटेड आइरन सिटहरूको प्रयोग गरे। यो फर्स्ट टाइम नेपालमा चाहिँ यो छानामा चाहिँ तपाईँको कोरोगेटेड आइरन सिट प्रयोग गर्ने चाहिँ जुद्ध शमशेर हुन्। "46 years later, as the country returned to normal, another earthquake hit the country.
This 6.5 magnitude earthquake's epicenter was Baitari, located in the far western region of Nepal in 1980. A total of 125 people lost their lives, 248 were seriously injured, over 13,000 houses were severely damaged, and more than 11,000 buildings were destroyed. The disaster brought with it numerous challenges, but also gave way for a law that is implemented till today. त्यसको एउटा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमार्क एउटा चाहिँ अचिभमेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ जुन नेचुरल क्यालामिटिज रिलिफ एक्ट भन्ने त्यो एक्ट चाहिँ बन्यो त्यसपछि जुन एक्ट अस्ति भुइँचालो 72 सालको भुइँचालोसम्म पनि त्यो त्यसैबाट काम भइरहेको थियो त्यो एक्ट किन बन्यो त भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा डिजास्टरलाई रेस्पोन्ड गर्नको लागि कसरी चाहिँ धेरै एजेन्सीको कोअर्डिनेसन चाहिने रहेछ त्यो एजेन्सीको कोअर्डिनेसन गर्नको लागि एउटा लिगल फ्रेमवर्कै चाहिने रहेछ भने त्यो रियलाइज भयो त्यो काम गर्दाखेरि त्यो रियलाइज भएपछि त्यो एक्ट त्यो बेलाको पार्लियामेन्टले बनाएर त्यो एक्ट 1979 देखि लिएर अस्ति 2015 सम्म 16 सम्म पनि त्यही एक्टले काम गर्यो त्यसैबाट नै हामीले चाहिँ अब 1988 को जुन इस्टर्न नेपालको अर्थक्वेक पनि त्यसैबाट चाहिँ म्यानेज भयो. While the people were just trying to recover from the 1980 earthquake, another 6.9 magnitude earthquake hit Nepal on August 21st, 1988, with the epicenter in Udaipur district of Nepal and affected mostly the eastern region of the country. त्यो बेलामा आयो भूकम्प डर र कसै अब त्यही टाढाबाट फलानु खोजेको हाने पनि कहिले अनि त्यसो गरेर त्यही पनि केही भएन हामी बस्यो त्यो त्यसबाद त्यहाँ चाहिँ अनि हाम्रो दाजुको घरमा चाहिँ हाम्रो भाउजू नानी त्यही घरले मिचेर मर्यो. In both the 1980 and 1988 earthquakes, the property damage was huge. It resulted in 721 deaths, 6,553 serious injuries, and damages to 64,174 private buildings, 468 public houses, and 790 government buildings. सिमेन्टको घर थिएन माटोको मात्रै थियो जुनैको पनि ठुठुला महाजनको पनि माटोकै थिए त्यो बेलामा सिमेन्टै थिएन. 45 सालमा त्यति खराब भएन अलिअलि टुटफुट मात्रै त्यो थोत्राहरू घर मात्रै भयो. एउटा के देखियो भने त्यो कालीमाटीको पुलदेखि यतापट्टि पाखो छैन त्यहाँ चाहिँ नि लच्क्यो त्यो जैसी देवलको उतापट्टि पाखो अलिकति लच्क्यो. The timing of the earthquake also caused high number of casualties. अलिकता मान्छे उठिसकेका थिएन उज्यालो पनि पुरा भइसकेको होइन भदौको कुरा हो अलि उठिसकेका थिएन मान्छे उठ्नु भन्ने बेलामा झ्याप्पै एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ सुन्ने समय पारेर आइदियो त्यतिखेर त्यसले गर्दाखेरि मान्छे कतै भाग्नलाई पनि पाइएन क्या. The resulting deaths and losses drew attention to the needs for changes and improvement in the prevailing seismic safety practices in Nepal. 1979 को भुइँचालोले नेचुरल क्यालामिटिज एक्ट जेनेरेट गर्यो र यो 1980 को भुइँचालो चाहिँ नेसनल बिल्डिङ कोड जेनेरेट गरेर अहिले हामी जुन बिल्डिङ कोड भन्छौँ त्यो बेला पछि बनेको हो त्यो. अब त्यो र त्यसपछि बिल्डिङ कोड बन्दाखेरि बिल्डिङ कोडबाट चाहिँ यो मेसनहरूको ट्रेनिङ हुँदै गयो क्राफ्ट्सम्यानहरूको ट्रेनिङ हुँदै गयो बिल्डिङ कोडको बारे अवेरनेस प्रोग्रामहरू एडभोकेसी प्रोग्रामहरू धेरै भयो अनि हामी 1997 देखि त अर्थक्वेक सेफ्टी डे पनि मनाउन थाल्यौँ नि. After 2 decades, just when life started returning to normal, another strong earthquake took place in 2011. With the epicenter at the Sikkim state of India, it badly shook the eastern part of Nepal as well as the capital city. Building concrete houses that is now a common practice in Nepal could be attributed to the huge damage to properties resulting in the displacement of a large population.
This earthquake is reported to have taken 5 lives, displaced 12,301 people from 4,851 families, and 6,435 buildings collapsed, while 11,520 were moderately damaged and 3,024 buildings sustained minor damages. तपाईले एज अफ सिमेन्ट भनेर गुगल गरेर हेर्नुस् हैन त्यो म्याक्सिमम 100 इयरको चाहिँ नि त्यो तपाईको लागि चाहिँ रिजल्टहरु आउँछ तर हाम्रो जस्तो देशमा त त्यो सम्भवै छैन किन भन्दा तपाईको त्यो सिमेन्ट कति पुरानो छ भन्ने कुराले रोल खेल्छ त्यो सिमेन्टमा कस्तो पानी युज गर्नु भएको छ त्यसले रोल खेल्छ त्यो डन्डी कस्तो छ भन्ने त्यसले रोल खेल्छ तपाईको चाहिँ क्युरिङ गर्नु भएको छ कि छैन भनेपछि कङ्क्रिटको घर ड्यामेज भएपछि त्यसलाई भत्काउनु बाहेक अरु उपाय नै छैन सिमेन्टी भएपछि भत्काउन पन्चाउन ओर्न केही नसक्ने केही ठिकै ओर्यो भने पनि उतार्न नसक्ने अहिलेको जुन त्यो सिमेन्टीको घर त्यो भूकम्पले भत्कियो भने पन्चाउनै सक्दैन नि A number of aftershocks following the 2011 earthquake further weakened the foundation of many houses. Besides, the population growth had increased drastically over the last 81 years. According to the 1930 census, Nepal's population was 5.53 million, whereas it was marked at 26 million according to the 2021 census. Since 1934, Nepal has faced 7 major earthquakes, all above magnitude 6 on the Richter scale. It seems the worst was yet to come. त्यतिखेर मेरो चाहिँ के अरे भाइको चाहिँ नयाँ घरमा सर्ने पूजाको लागि तयारी गर्दै थिएँ र अचानक एकैचोटि चाहिँ के अरे भूकम्प आएको अवस्थामा हामी दौडेर तल आएँ तर मेरो चाहिँ के अरे घरको पूर्वतिरको वाल भत्किएर मेरो भतिजीलाई पनि पुरिएको अवस्थामा थियो र मैले अन्तिम सास आज मेरो जिन्दगीमा यो अन्तिम दिन हो भन्ने सोचेको थिएँ मेरो 92 वर्षको बाउ थियो माथि घर पुरै पड्क्यो बल्ल चिन्ता भर्याङ बाइकी छ बेसरी धुलो उडे जस्तो आँखाले केही देखे थिएन अनि आँखाभरि त्यो ब्लडै ब्लड थियो न माटो र ब्लड त मिक्स भएर आँखा पुरै टाल्ले थियो त्यो त्यस्तो केही देख्न पाएन होस आउँदै जाँदै गरिरहेको थियो मान्छेहरू चाहिँ बेसरी कराए जस्तो चिच्याए जस्तो त्यस्तो सुनिरा जस्तो चाहिँ लागेको थियो On Saturday, April 25th, 2015, 11:56 local time, Nepal was hit by a devastating 7.8 magnitude earthquake. With its epicenter in the village of Barpak in Gorkha district, it was the worst natural disaster to strike Nepal since the 1934 earthquake. All over the globe is the deadly earthquake in Nepal. It killed around 4,000 people and the death toll is still rising. Over 9,000 people lost their lives and nearly 22,000 were left injured. Inside Kathmandu, bricks and debris from collapsed and partially collapsed buildings filled the streets. Very soon news spread that many heritage sites had fallen, including the entire 9-story Dharahara Tower. वैशाख 12 गते जब धरहरा चढ्न आएको थिएँ धरहरा चढ्दाखेरि माथि रेलिङमा पुगे जब रेलिङमा पुग्नु साथ हामीलाई एक्कासी हल्लायो एक्कासी हल्लाइसकेपछि केही अनुभवै गर्न पाएन केही यादै गर्न पाएन मान्छे भरि भएको कारणले गर्दा त्यहाँ घुम्न पनि पाएन हामीले जब रेलिङ समात्नु मात्र के लागेको थियो एक्कासी हल्लायो जब तल झरिसकेपछि उद्धार गर्न आउनु भएको मान्छेलाई सोधेँ मैले दाइ यो के भएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि
भाइ भूकम्प आएर धरहरा ढल्यो भन्नुभयो त्यहाँबाट बेहोस भएर केही यादै भएन It also triggered an avalanche on Mount Everest, killing 22 people, while hundreds were left stranded. Considered one of the deadliest days on the mountain, this earthquake also led to a huge avalanche in the Langtang Valley, where 250 people were reported missing. A series of aftershocks followed. A major aftershock of a magnitude of 7.3 occurred on May 12th, causing irreparable damages throughout the central hilly regions of Nepal. It destroyed almost 800,000 houses, thousands of schools, hundreds of health institutions, and hundreds of government buildings. भूकम्पबाट हामीसँग भएको चाहिँ बिल्डिङहरू जो जस्ता किसिमको अवस्थामा रहेका थिए त्यो अवस्थामा केही पनि रहेनन् सबै चकनाचुरै भयो जबकि त्यो शनिबारको दिन परेर मात्रै हो र अन्य अवस्थामा अन्य दिनमा जस्तै यस्तै बालबच्चाहरू उपस्थित भएको अवस्थामा भएको भए ठुलो दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने अवस्था थियो Hundreds of thousands of Nepalis were made homeless with entire villages flattened across many districts of Nepal. Dolakha, north of Kathmandu, was one of the most affected by the earthquake, as almost 90% of the houses were either destroyed or badly damaged. Another neighboring district badly hit by the earthquake is Nuwakot. The locals there recall the tragic moments and how it affected their lives. एकासी भूकम्पको झड्का आएपछि सबैतिर धुवाधुलो सहित चाहिँ नि त्यो झड्का आएर घरहरू लडेको अनुभव भयो र अब हामीले हाम्रो सबै कुरा सकियो भन्ने चाहिँ त्यतिखेर अनुभव गरेको छ मेरो चाहिँ तीनवटा घर म बसिरहेको बुवाहरू हाम्रो संयुक्त परिवारको तीनवटा घर थियो त्यो तीनवटा घर चाहिँ पुरै जग्गै समेत चाहिँ चिरा परेर तलैसम्म नष्ट पुरै नष्ट हुने गरी चाहिँ लडेको हो सर म खोलापारी मेला गइरहेको थिएँ तादी खोला तरेर भर्खर बगरा निक्लेको थिएँ त्यतिखेर भैँचालो गयो पछि भैँचालो रोकेपछि अनि घर आउँदाखेरि घर रहन्छ नानी बाटोमा बसिरहेको रहेछ रोइरहेको रहेछ अनि उताबाट आयौँ अनि आएर अनि गाउँतिर गएर अनि अरूको पालमुनि बस्यौँ धेरै दिन महिनौँ दिन बस्यौँ बारीको बाटोमा अनि त्यसरी बसेर अनि त्यही पुरानो घरको जस्ता टिपेर अनि टरो एउटा सानो टस जस्तो बनाएर अनि त्यहीँ गएर बस्ने गऱ्यौँ Tragically, it also had a severe impact on heritage sites as hundreds were damaged across Nepal. Nuwakot's historic settlement, Dolakha, monasteries in Rasua, Sindhupalchok, Kavre, Gorkha and Manang, all these regions saw damage to 920 heritage sites that was in the plans for reconstruction. And in Kathmandu Valley, centuries-old UNESCO World Heritage Sites were destroyed. The Darbar squares in Lalitpur, Kathmandu and Bhaktapur, along with the iconic Swambhu and Bauddha stupas, were significantly damaged. Many temples and shrines across the valley were affected by the earthquake. 72 सालको भूकम्पले यो तीनटै धरोहर हाम्रो चाहिँ धार्मिक धरोहरहरू यो मनकामना माईको मन्दिर हेङ्ग्री भैरवनाथको मन्दिर र यो मचिन्द्रनाथको मन्दिर तीनटै चाहिँ कोलाप्स भएको थियो ध्वस्तै भएको अवस्था थियो ठुल्ठुलो दुईटा मन्दिरहरू भत्क्यो हरिशंकर चारनारायण अनि यो मङ्गाहिटीको माथिको दुईटा पार्टीहरू हो 4-5 दिनपछि दरबार स्क्वायर जाँदाखेरि वर्षला मन्दिर अनि दरबार पस्ने ठुलो ढोका त्यहाँबाट त्यो गोसाईकुण्ड मन्दिर त्यो फसी मन्दिर फसी देवल भन्छ त्यो त्यति भत्केको देखि Taking stock of the situation 8 months after the earthquake, the government of Nepal established the National Reconstruction Authority on 25th December 2015. विक्रमसा 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प त्यसपछिको पराकम्पहरूबाट जुन खालको हाम्रो भौतिक क्षति भयो र चाहिँ मानवीय क्षति पनि भयो धेरै परिवारहरू विस्थापित हुन पुग्नुभयो त्यसको विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्ने र चाहिँ क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने
उद्देश्यका साथ चाहिँ स्थापित भएको यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ 72 साल पुस 10 गते जुन स्थापना भयो त्यस पछाडि चाहिँ यसले आफ्ना चाहिँ समग्र योजना कार्यक्रमहरूलाई तय गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरूलाई अगाडि बढायो। 7,553 educational institutions were damaged and 49,681 classrooms were destroyed. Similarly, more than 500 healthcare facilities were fully destroyed, and more than 600 healthcare facilities across the country were partially damaged. The damaged educational and healthcare facilities structure had a direct impact on the communities. विद्यालयमा आउने जुन बालबच्चाहरू जति छन् उनीहरूलाई ठुलो असर पर्यो। एउटा मानवीय ठाउँ-ठाउँमा क्षतिहरू पनि बेहोर्नु पर्यो र हाम्रै यस विद्यालयमा हुनुहुने पठन पाठन गर्दै आउनुभएका एकजना मिस पनि उहाँले ज्यान गुमाउनु भयो आफ्नै घरमा जाँदाखेरिका कुराहरूमा र बालबच्चाहरू पनि त्यति बेलाको अवस्थामा असाध्यै डर त्रास र भयभीत भएको बालबच्चाहरू जो बोल्नै राम्रोसँग नसक्ने काम्ने डराउने त्यो अवस्थामा हामीले बालबच्चाको चाहिँ घर दैलोहरूमा र अभिभावकहरूको भेटघाटमा चाहिँ हामीले साह्रै नै असाध्यै अभ्यास गर्यौं। The NRA paved a way for the reconstruction of the heritage sites by establishing a 3-level module. On a community level, user committees took the leadership. At some sites, the local governments, municipalities, and Department of Archaeology took the responsibilities. While the NRA managed funds, connecting programs with donors and providing technical support. यो काममा हामीलाई चाहिँ स्थानीय समुदाय, विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारका विभिन्न अङ्गहरू, जनप्रतिनिधिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरेर हाम्रो एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पन्नताको चरणमा हामीले पुर्यायौँ। 90% भन्दा बढी काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्यौँ। भक्तपुरको केसमा राम्रो काम हुनुको मुख्य कारण नै के हो त भन्दाखेरि यहाँ कामहरू सबै युजर्स कमिटी थ्रु गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी सफर हुन पाएन। 72 सालको भूकम्पपछि यहाँको हाम्रो बुङमतीवासीलाई चाहिँ अवेर गराउनको लागि हामीले एउटा चाहिँ बुङमती पुनर्निर्माण समिति भनेर गठन गरेका थियौँ र त्यसले हामीले धेरै अवेर गऱ्यौँ र यो हाम्रो पुनर्निर्माण समितिले हाम्रो चाहिँ जस्तै विभिन्न खालको प्रोजेक्टहरू यहाँ 4-5 वटा प्रोजेक्टहरू आबद्ध छन् यो भूकम्पपछि। पुनर्निर्माण गर्नको लागि त हामीलाई सहयोग त सबैले नै गर्यो, यो चौहा डाँडावासी सबैले नै, र त्यसपछि चाहिँ नि हामीलाई पुरातत्व विभागले त बजेट जम्मै हालेर बजेटै छुट्याइदियो होइन कम, र हाम्रो बिहार सुधार समितिले चाहिँ नि त्यसको अवलोकन गर्ने, राइट ठाउँमा राइट सामान ल्याएर राखिराख्ने, क्वालिटी योग्य सामान छ कि छैन त्यो गर्ने काम त हाम्रो भयो। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले डिपार्टमेन्ट आर्कियोलोजीको स्वीकृति सहमतिसँग काम गर्छौँ र हाम्रो कमिटी पनि छ पाटन दरबार स्क्वायरमा काम गर्नको लागि, जुन चाहिँ म्यान्डेटरी भनौँ न समाज कल्याण परिषदमा हामी आबद्ध भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर उपाध्यक्ष अनि त्यसमा अरू मेम्बरहरू नगरपालिकाको सम्पदा शाखा भयो, सम्बन्धित चाहिँ वडा कार्यालयहरू भयो, त्यस्तै चाहिँ लोकल स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, उनीहरू सबैको समन्वयमा हामी काम गर्छौँ। Financial and technical support from international development partners also helped in speeding up the process. यो जति पनि पाटन दरबार स्क्वायरमा हामीले रिबिल्डिङहरूदेखि लिएर रेट्रोफिटिङ र रेस्टोरेसन भनौँ यिनीहरूमा चाहिँ त्यति गाह्रो भएन र त्यसमा फन्डिङमा इन्टरनेसनल पनि छ, यहाँ लोकल बिजनेस हाउसहरू पनि छन्। As work got underway rebuilding the heritage sites and monuments in their original form while also adopting traditional methods and materials became a challenge. Rani Pokhari was one such example. एउटा कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल हाम्रो मात्र होइन, हाम्रो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013ले मात्र होइन, विश्व सम्पदा र चाहिँ कन्भेन्सनले पनि के भन्छ भनेदेखि
त्यस्तो जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा मैले अहिले भन्दैछु पूर्णतया त्यसलाई नाश गरिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुरानो शैलीलाई इस्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ भने त्यो प्रमाणहरूलाई खोजेर त्यो शैली इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा जेनरल प्रिन्सिपलको कुरा हो। युनेस्कोको प्रिन्सिपल पनि हो र त्यसमा हाम्रो ऐनको प्रिन्सिपल पनि हो र प्र्याक्टिस पनि हो। Rani Pokhari, originally known as Nupuku, meaning New Pond in Newari, is one of the iconic monuments in the heart of the capital with its own historical and cultural importance. It was built more than 400 years ago by King Pratap Malla. The restoration of Rani Pokhari in 2016 faced criticisms as the original plans used concrete instead of the traditional brick and clay. This led to the restoration work being stalled, and in 2018 the government appointed an 11-member expert committee to study the restoration work of Rani Pokhari. त्यहाँभन्दा अगाडि जुद्ध शमशेरको शैली भत्काइसकेको अवस्थामा पूर्णतया भत्काएर चाहिँ तपाईँ कङ्क्रिटहरू स्ल्याबहरू राखिसकेको अवस्थामा त्यो चाहिँ निर्माण गर्नु हुँदैन है र प्रताप मल्लकै शैलीमा जानुपर्छ भनेर डिसाइड गरेको हुनाले एनआरएले दिएको म्यान्डेट बमोजिम चाहिँ नै हामीले यसको निर्माण गरेका हौँ। Rebuilding the Balgopaleshwar temple in the middle of the pond by using styles, technology and materials reflecting the Pratap Malla era style was welcomed, but it also became evident that the historic pond holds equal significance. Not only was it important to retain its beauty, maintaining the valuable traditional methods of water storage became a priority. त्यो बेडबाट पानी चुहुन सक्छ, पानी चुहुने सम्भावनाहरू पनि रहन्छन् किनभने पानीको जुन जमेको पानी हुन्छ त्यसलाई एज इट इज राख्नको लागि हाम्रो पुरानो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टेक्नोलोजी छ। त्यो टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ लेयर अफ ब्ल्याक सोइल, ब्ल्याक कटन सोइल र लेयर अफ तपाईको चाहिँ नि स्यान्डलाई कति लेयरसम्म राख्ने र त्यो लेयरलाई चाहिँ राखिसकेपछि त्यो पानी त्यहाँ त्यो जम्छ कि जम्दैन भन्ने कुराको टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी, यो हाम्रो आफ्नो टेक्नोलोजी हो। यस्तो टेक्नोलोजी संसारमा तपाईँ कहीँ पनि पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ पुरा भक्तपुरमा यसो एक्सपिरियन्स भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो भक्तपुरको महिला कर्मीहरू र त्यसपछि अनुभवी तपाईको ब्रिकलियरहरू, शिल्पका निर्माण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ल्याएर निर्माण गरिएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन रानी पोखरीको ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वलाई जुन जीवन्तता प्रदान गरेको छ, अब त्यस सँगसँगै पोखरीको महत्त्व र गरिमा, यसको गौरवलाई, यसको ऐतिहासिकतालाई, यसको धार्मिक गौरवलाई जीवन्त राख्नका निमित्त नेपाल सरकार अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जहाँबाट भए पनि एउटा पानीको रिसोर्स चाहिँ स्थायी रूपमा दिएर रानी पोखरीलाई जीवन्त बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ। The reconstruction process provided an opportunity to value our traditional construction methods, which are earthquake resistant, and also teaches us important lessons of how to unite for a common goal to build back better. 2015 को अर्थक्वेकमा भएको एउटा राम्रो काम के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नि 1934 भन्दा अगाडि जुन स्वरूपमा थियो त्यो स्वरूपमा ल्याइएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। ती सामग्री नै त्यो बेलाका मौलिक पहिचान हुन्, ती परम्परागत सामग्री हुन्, त्यसको आफ्नै किसिमको इतिहास छ, त्यसको आफ्नै किसिमको संवेदनशीलता छ, त्यसको आफ्नै किसिमको मौलिकता छ। त्यही मौलिकता, संवेदनशीलता, त्यसको कला, वास्तुकला प्रविधिले गर्दा नै हाम्रा मोनुमेन्ट अथवा हामी नेपाली र हाम्रो नेपालीको सम्पत्ति, नेपालीको संस्कृति, सम्पदा हामी विश्वमा यो छुट्टै पहिचान दिन सक्छौँ, जसले सफल भएका छौँ। भोलि ती नयाँ मेटेरियल्स, नयाँ प्रविधि राख्यो भने त त्यो सबै लोप हुन्छन्, तसर्थ हामी त्यो प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। त्यो कम्युनिटी एप्रोचमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ सिकाएको हुनाले अब यो चाहिँ हाम्रो देशमा अब अरू हाम्रो देशमा त यो मल्टी हाजार्ड प्रोन कन्ट्री हो नि त, अर्थक्वेक, अब ल्यान्डस्लाइड, फ्लड, फायर, अन्य किसिमको त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि डिजास्टरको बेलामा हामी कम्युनिटी लेभलमा नै हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो नि त।
While traditional technology has been embraced and heritage monuments like Rani Pokhari in Kathmandu, Vatsala Mandir in Bhaktapur, and all major temples in Patan Darbar Square area like Char Narayan Temple, Hari Shankar, and Mani Mandap have been completely restored in its original form, the 2015 earthquake also helped us understand the value of adopting various technologies to make the structures stronger and earthquake resilient. This was possible by the introduction of methods like interlocking bricks, retrofitting damaged buildings like Gadi Baitak, Singha Darbar, Kesar Mahal, Bal Mandir, and Babar Mahal. 6 years after establishing the National Reconstruction Authority, hundreds of thousands of earthquake-resilient structures have been resurrected in 32 earthquake-affected districts, and many more are currently undergoing reconstruction. Many heritage sites that needed repair and restoration have received a new lease of life, and many earthquake survivors have a roof over their heads, with private houses and development of integrated settlements. विद्यालय निर्माण गर्ने क्रममा र हामीहरूलाई भूकम्पले आतुस बनाइसके पछाडि हामीहरूले भूकम्प फेरि जान सक्छ र फेरि पनि यी बालबच्चाहरू तसनस हुन सक्छन् र यिनलाई सुरक्षा कसरी बनाउन सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरूको मापदण्ड अपनाएर अलिकति केही कुराहरू कमी कमजोरी हो कि जस्तो भइसकेपछि प्राधिकरणमा उपस्थित भएर फेरि उहाँबाट इन्जिनियर साहबहरूलाई फेरि बोलाएर लिएर आएर चाहिँ हामीले फेरि यहाँ भएका कमी कमजोरी हो कि भन्ने शङ्का लाग्दा साथै उहाँहरूको उपस्थितिमा अनि हामीले फेरि सुरु गर्ने कामहरू अगाडि बढायौँ। घरलाई जग बनाउने बेलामा अलिकति मजबुत ढङ्गले बनाउन सकिएन भने त्यो जमिन बलियो भए पनि फेरि घर पनि कमजोर हुने रहेछ भन्ने पनि ढङ्ग हामीले त्यो सिकाइ पनि भएको छ हामीलाई। While it is important to protect and preserve our cultural heritage sites, it is far more crucial to see that the people and society at large feel safe and secure. Earthquakes teach us a very harsh lesson. It is not the earthquake but the poor building structures that kill people. सबैभन्दा पहिला भूकम्पले मानिस मार्दैन र कुनै पनि ठुलो क्षति चाहिँ आफैले गराउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले बनाएका संरचनाले नै हाम्रो क्षति गर्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति चाहिँ हुने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब घरको कमजोरी नै हो नि, माटोको घर थियो, ढुङ्गा अब माटोको काँचो इँटाको गाह्रो माटोकै लिउन अब त्यस्तो हुँदाखेरि घर कच्चीकै कारणले लडेको हो नि। छाना बलियो थिएन, ढुङ्गाले थिचेको थियो, जस्ता माथि ढुङ्गाले थिचेर राखेको थियो। अहिले जति पनि घरहरू चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण भएका छन्, नयाँ घरहरू जति पनि बनेका छन् जनताको, त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्यो। जनताको तहमा भूकम्प प्रतिरोधी जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि हस्तान्तरण भएर गयो र जनताले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरेर आफ्नो घरहरू बनाउनु भएको छ। अब त्यो घर उहाँहरूको भावी सन्ततिको बस्दाखेरि पनि नढल्ने नभत्किने खालको ढङ्गले बनाउनु भएको छ। The 2015 earthquake impacted the overall infrastructure of thousands of schools. These dilapidated schools have now been resurrected along with many health posts in rural areas. Recovering from such tragedy not only tests our resilience, it also prepares us for future natural disasters like fire, floods, landslides, and earthquakes. एकीकृत बस्तीको जुन अनुपम उदाहरणहरू छ, जसले 200 जस्ता जुन बस्तीहरू बसेका छन्, त्यो अनुभव पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवलाई लिएर हामीले अहिले 32 वटा जिल्लामा गरेको ज्ञान सिप र क्षमताको आधारमा हामीले यसलाई अरू जिल्लाहरूमा पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो लान जरुरी छ। डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजीको पनि यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजीको भूमिका भन्दा पनि ठुलो कुरो हुने यसमा नेसनल अवेकिङ आउनुपर्छ र यो राष्ट्रिय स्तरमै यी कुराहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अरू कन्ट्रीहरूमा जस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको नीति पोलिसीहरू छ, ती कुराहरू गरिरहेका छन्, त्यो कुरो नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ। र यो यति ठुलो क्षति हाम्रो मानसपटलमा 90 सालको छैन र यो 72 को जुन हाम्रो क्षति छ यसले हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ चुनौती दिएको छ। अब त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले स्वीकार गरेर एउटा नेसनल रेकर्ड बनाउने र त्यसको प्रकृति स्वभाव र संरक्षण गरिएका विषयहरूलाई एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने।
Thousands of people killed, thousands injured, hundreds of thousands of houses destroyed, and many people rendered homeless. Many governments and public office buildings, historical, cultural, and archaeological heritage have been destroyed. Physical infrastructures, including public and private school buildings, bridges, roads have also been destroyed. But with every tragic event, one also gains valuable lessons. हाम्रो विकास र चाहिँ हाम्रो चाहिँ को यात्रा समृद्धिको यात्रालाई दिगो बनाउने र हामीले जति पनि विकासका काम गर्छौँ त्यो चाहिँ फेरि भोलि चाहिँ हाम्रा विपदबाट नोक्सान नहोस्, क्षति नहोस्, त्यो कसरी बनाउने यो कुरामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ भूकम्पपछिको यो पुनर्निर्माणबाट प्राप्त गरेको जुन सिकाइलाई हामीले त्यहाँनिर चाहिँ लिएर गएर चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्नेछ र त्यसलाई अगाडि लैजानु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसलाई चाहिँ गहिरो ढङ्गले विचार गरिकन हामीले सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई भूकम्प लगायतका सबै प्रकारका विपदहरूको जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक निर्माण गर्ने एउटा लक्ष्य तय गरिकन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर जुन चाहिँ यो भोलि भविष्यमा विपद व्यवस्थापनको समग्र काम गर्ने निकाय हो त्योसँग मिलेर हामीले चाहिँ एउटा मार्गचित्र तयार पारेका छौँ। हामीहरू त्यो चिजलाई हामीले अगाडि लिएर जानलाई हामीहरूको अर्को 10 वर्ष महाअभियान बनाएर त्यसको लागि रणनीति र त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोत, त्यसको लागि चाहिने संस्थागत संरचना, त्यसको लागि चाहिने स्टाफिङ र त्यसको लागि चाहिने तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू उत्पादन गरेर हामीले सबै 7वटा प्रदेश 753वटै स्थानीय सरकारहरूमा हामीले नेपाललाई कसरी अबको 10 वर्षमा कसरी उत्थानशील बनाउने सबै खालका विपदको हिसाबबाट त्यो बाटोमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। The National Reconstruction Authority, along with the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, have developed a 10-year campaign by creating the foundation for Nepal to become a disaster-resilient society and country. History is proof that no matter the devastation, the human spirit survives and strives to continue to build back better. सन् 2030 सम्ममा जतिखेर नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दै गर्नेछ त्यही समयभित्रमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनका चाहिँ लक्ष्यहरू पनि हामीले निर्धारण गरेर त्यो प्राप्त गर्नेछौँ। यो चाहिँ मार्गचित्र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ निचोड निकालेका छौँ र त्यो निचोडका आधारमा अब हाम्रो मुलुक त्यो दिशामा सबै तिनै तहका सरकारहरू, सबै मन्त्रालयहरू, समाजका सबै अङ्गहरू हाम्रो विपद व्यवस्थापनबाट सुरक्षित बन्ने कुराका निम्ति हाम्रो चाहिँ त्यो दिशामा जाने खालको कुराका निम्ति यो खाका जुन बन्दैछ यसले दिशा निर्देश गर्नेछ। अहिलेको वर्ल्ड क्लास स्कुल बिल्डिङ्सहरू जुन बनेको छ, भूकम्पको हिसाबबाट रेजिलियन्ट बनेको छ, स्वास्थ्य संस्थाहरू, थुप्रै बाटोघाटो, पुल पुलेसाहरूदेखि लिएर हामीहरूको सम्पदाहरू नि पुनर्निर्माण जुन गर्ने काम भएको छ, यो अनुभवलाई हामीले विश्वव्यापी पुनर्निर्माणका अनुभवहरूसँग दाँजेर हेऱ्यौँ भने हामीले स्पष्ट के देख्छौँ भने हामीहरूले विश्वव्यापी रूपमै हामीले नेपालको पुनर्निर्माणलाई सफलतम अभ्यासमा दरिन्छ। As a new chapter begins in Nepal's mission to move towards a more resilient society and country, the National Reconstruction Authority has been able to pass on the much-needed support and knowledge to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, who will continue the good fight to build back a better and more resilient Nepal. नेपाल विपदको हिसाबबाट अति नै जोखिमयुक्त स्थानमा पर्छ। यो जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने अभिभारा तपाईँ हामी सबैको हो। सरकारी संयन्त्र, त्यो सँगसँगै गैर सरकारी साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, हरेक व्यक्ति, समुदाय, मिडियादेखि लिएर हामी सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र यो सम्भव छ। यसको लागि हामी सबैजनाले चासो राख्न जरुरी छ र हामी सबैजना चनाखो रहन जरुरी छ। हामीले निश्चय पनि अर्को 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई कसरी उत्थानशील र विपदको हिसाबबाट सुरक्षित मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट आधार भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवले हामीलाई दिएको छ। हाम्रो अहिलेको अभिभारा हामीले गर्नुपर्ने दायित्व भनेको मुख्य गरी त्यो नेपाली जनतालाई बचाउनु पर्ने र त्यो संरचनाहरूलाई क्षति हुन नदिनुपर्ने मुख्य अभिभारा नै हाम्रो अब त्यो आइपरेको छ।